Hello, good morning, class. So, uh, we are going to start with the first chapter in our physical science of class 9. Okay, so the chapter's name is measurement. Okay, so now let us get started. So, now when we are talking about physical quantities, okay, or when we are talking about measurement as such, we need to know that there are different kind of quantities. Okay, so the different kinds of quantities, there are two kinds, which are physical quantities and non-physical quantities. All right. So एउटा जुनै पनि हामीले मेजरमेन्टको बारेमा कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ we need to know that there are quantities. Okay. On the quantities मा चाहिँ there are two kinds. One is physical quantity and another one is non-physical quantity. All right. So now when we are studying physical and non-physical quantities, we should also know what are those. हैन त्यो के हो भनेर बुझ्नु पर्यो नि त. So for that, now what is physical quantity? Anything that can be measured are classified under physical quantities. Okay, so anything जे चिज पनि हामीले anything that we can measure. Okay, so example mass, length, etc. So like suppose you can measure a mass of something हैन एउटा के चिजलाई लिएर you can weigh it नि त हैन त्यसलाई वेट गरेर त्यसको मास कति छ त्यो हेर्न सक्छ. लेन्थ कति लामो छ भनेर केही चिज नाप्न सक्छ हैन. So we can measure the things which we can measure are classified under physical quantities. Now, when we are talking about non-physical quantities are things that we can't measure. Okay, so the things which we cannot measure are called as non-physical quantities. The examples could be ideas, emotions, feelings, etc. होइन यो जे चिज पनि त्यो आइडियाजहरू भयो इमोसन्सहरू भयो यो चिजहरूलाई हामीले मेजर गर्न सक्दैन नि त. Okay, so the things which we cannot measure are termed as non-physical quantities. Okay, but therefore in physics we only study about physical quantities. Okay, so किन भन्दाखेरि चाहिँ जे चिज पनि हामीले मेजर गर्न सक्छ we are just going to study that. Okay, so in physics, since we are going to study physical science, okay, so in physics we only talk about non-physical physical quantities and we don't talk about non-physical quantities. Okay, now we also understood that physical quantities are quantities that can be measured. Okay, so now we should know what is measurement. All right, so measurement it is the comparison of an unknown quantity to a standard known quantity of same nature. Okay, so the comparison of an unknown quantity भनेको a quantity which is not known हैन जुन चाहिँ हामीलाई थाहा छैन. Okay, so the comparison of an unknown quantity to a standard known quantity. अब एउटा standard known quantity भनेको एउटा कुनै quantity जुन चाहिँ हामीलाई पहिल्यै थाहा छ त्यसको एउटा standard value हुन्छ. Okay, so त्योसँग compare गरेर चाहिँ but those two unknown and known has to be of same nature. Okay, so दुईटा चाहिँ सेम खालके हुनुपर्छ अरे. So त्यो दुईटाको कम्पेरिजनलाई चाहिँ के भन्छ अरे it is known as measurement. Okay, so it will be more clear, okay, when we study some more. So this is just the definition that we need to remember. Okay, what is measurement? In simple term, what is measurement? To measure something is called as measurement. Okay, so but when you have to write a definition, so what is measurement? The comparison of an unknown quantity to a standard known quantity of the same nature is called as measurement. So measurement it is the comparison, okay, of an unknown quantity to a known quantity of same nature. Okay, all right. So this is what measurement means. So now going through the slide once again. Okay, so what we understood that there are different quantities, okay, that we need to understand when we are studying measurement. So quantities चाहिँ के अरे एउटा physical र एउटा non-physical quantities. Physical quantity are anything that can be measured or are classified under physical quantities. Example mass, length, etc. And the things which we cannot measure are known as non-physical quantities, which are examples are ideas, emotions, etc. So that is why in physics we only talk about physical quantities and not non-physical quantities. Okay, so in physics हामीले खालि physical quantities को बारेमा मात्रै कुरा गर्छौं. Okay, so now what do we mean by measurement भन्दा चाहिँ
the comparison of an unknown quantity to a standard known quantity of a same nature is called as measurement. Clear? है ना? बुझ्यो? Now, now going again with the measurement. Okay, so now let us consider AB. Okay, so AB is a length. Okay, so there is a length AB. It's a straight line. Now, how do you measure this? Now, how do you measure this? Your length AB like what's an simple. Okay, so being very simple, what do? You take a scale. Listen, you take a scale or ruler अन्त त्यसको माथि टक्कर राखेर हेर्छ हामीले यहाँ A देखिको B सम्म कति लेन्थ छ. Okay, so we'll see from A to B how much is the length. Okay, so here you can see that it is from A to B it is 10 centimeters. A देखिको B सम्म चाहिँ कति छ अरे 0 देखिको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सम्म आइपुग्दा there are 10 centimeters. Okay, so we can say that the length AB is equal to 10 centimeters. हैन, so the length AB is equal to 10 centimeters. हामीले यसरी नाप्छौं नि त स्केलले हैन, रुलर यसरी टक्कर राखेर लेन्थ नाप्दाखेरि 10 centimeter भनेर नाप्छ. But अब यहाँनिर what do we understood measurement भनेको चाहिँ it is a comparison of an unknown quantity with a known standard quantity, okay, of same nature भन्दैछ. अब यो केसमा चाहिँ unknown quantity चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ लेन्थ AB चाहिँ एउटा unknown quantity हो. अन्त known quantity चाहिँ के अरे हाम्रो? What is the known quantity? It is the ruler. Okay, the standard known quantity is the ruler. Unknown quantity is length AB. Okay, so now अब हामीले बुझिसक्यो कि measurement गर्दाखेरि हैन, we did the measurement, we found the length of the line AB. Okay, and we wrote that the length of AB is equal to 10 centimeter. Now we need to know about the representation of a measurement. अब एउटा we have a measurement, we have a reading हैन, एउटा केही चीज मेजर गरिसकेपछि चाहिँ हामीले त्यो मेजर गर्यो नि त, तर त्यसलाई कसरी लेख्नु? What is the representation of the measurement? हैन, so now to know the representation of a measurement, how do we write? We write it as a physical quantity can be written as numerical value times the unit. Okay, so your numerical value, the numerical value, it can also be known as magnitude. Okay, so the numerical value is known as magnitude, and it can be a physical quantity can be represented as numerical value times the unit. Okay, so this is a kind of a representation of a measurement. एउटा कुनै मेजर गरिसकेपछि चाहिँ त्यसको कसरी रिप्रेजेन्ट गर्नु भन्दा चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ. ओके, सो अब यसलाई बुझ्छ हामीले अधिक बुझ्दै गएपछि. So there is an important thing that you need to understand, हैन. Let us note that the known quantity, okay, यो जुन चाहिँ हाम्रो known quantity छ नि, it has to be of the same nature as that of the unknown quantity. अब now in this case यो हामीले भर्खर लिएको एक्जाम्पलमा के थियो यहाँ A देखिको B सम्मको लेन्थ चाहिँ it was a length, एउटा लामो लाइन थियो, it was a straight line, so we could take it as a length. Alright, so त्यो लेन्थ लेकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यहाँ के राख्यो, एउटा स्केल राख्यो, स्केलमा पनि के गर्छ, लेन्थ नै मेजर गर्छ नि त, 1 सेन्टिमिटर 2 सेन्टिमिटर 3 सेन्टिमिटर भनेर. सो त्यसले गर्दाखेरि एउटा सेम नेचरको गर्यो. अब हामीले यहाँ लेन्थ A देखिको B नाप्नुपर्छ हैन, we are supposed to find the length from A to B. अब हामीले त्यहाँ एउटा थर्मोमिटर राखेर त नाप्न सक्दैन नि त. थर्मोमिटरले के नाप्छ? टेम्परेचर. लेन्थले केले नाप्छ? रुलर, एउटा स्केलले. ओके, so this is how we measure. Now talking about the physical quantity, okay, how do we represent भन्दाखेरि physical quantity as a numerical value times the unit लेख्छ. Okay, so भर्खरको हाम्रो केसमा हामीले त्यहाँ नाप्दाखेरि कति पायो? We found it to be 10 centimeters. Alright, so what was the value from A to B? It was 10 centimeter. 10 centimeter मा 10 चाहिँ के हो? 10 centimeter मा 10 is the numerical value, and centimeter out here it is the unit. Okay, so 10 centimeter मा 10 चाहिँ एउटा numerical value भयो, centimeter is a unit. Now we have already understood what is physical quantity, we understood what is measurement हैन, physical quantity बुझ्यो, measurement पनि बुझ्यो. अब यहाँ एउटा डिफरेन्ट के क्वान्टिटी आउँदैछ भने चाहिँ न्यूमेरिकल भ्यालु पनि बुझ्यो. अब युनिट भन्दैछ. नौ अब युनिट भनेको के हो? व्हाट इज युनिट?
Okay, so unit भनेको के भने चाहिँ they are standard physical quantities used to measure unknown quantities of the same nature. Okay, so units are standard physical quantities. Okay, standard भन्नु मतलब they are already known, त्यो हामीलाई थाहा भएको क्वान्टिटीहरू. Okay, so unit चाहिँ के अरे they are some things which we already know. Okay, so 1 centimeter को value हामीलाई थाहा छ, हामीलाई 1 meter को value थाहा छ. Okay, so like that. So they are standard physical quantities, okay, which are used to measure unknown quantities of the same nature. Okay, so that is what unit means. Okay, so unit हाम्रो त्यहाँ भइहाल्यो. Now we should know what is the choice of unit. Now when we were measuring the length from A to B was a length, एउटा straight line को length थियो. So A देखिको B मा हामीले एउटा straight line को length नाप्दाखेरि 10 centimeter लेख्यो. हैन लेख्यो नि त 10 centimeter लेख्यो. So अब हामीले यहाँ सेन्टिमिटर नै लेख्नु भनेर चाहिँ कसरी बुझ्यो भन्दा चाहिँ त्यो चोइस चाहिँ कसरी भयो भन्दा चाहिँ choice of unit it should be of convenient size. Okay, so convenient size भनेर चाहिँ कसरी भनेको भने चाहिँ suppose taking an example, now if we have uh, a very small example. Okay, so now let us consider that you have a bag of rice. हैन, अब तिमीहरुकोमा एक बोरा चामल छ. हैन, त्यो एक बोरा चामललाई वे गर्दाखेरि कसरी गर्छ, हामीले त्यसको केजीमा गर्छ नि त. एक बोरा चामलमा कति हुन्छ, 1 केजी 2 केजी 3 केजी 10 केजीहरु पनि हुन्छ. हैन, सो 10 केजी जस्तो चामलहरु हुन्छ. सो त्यो एक बोरा चामललाई when we are measuring a bag of rice, हैन, त्यति बेला हामीले we go for kgs. But समयमा you just take open the bag, हैन, त्यो ब्याग त्यो चामलको बोरा निकालेर चाहिँ एक मुठी चामल मात्रै निकाल्यो. Okay, so you have just taken a handful of rice. Okay, so त्यो एक मुठी चामल निकालेर चाहिँ now अब when you are measuring it, अब त्यो त केजीमा नापेर हुँदैन नि त, हैन. सो त्यसको लागि चाहिँ now what do we need to shift? We need to shift to smaller units which is gram. हैन, ग्राम देखिको त्यहाँदेखिको किलोग्राम केजीमा जान्छ, त्यहाँ अझै बढ्दै बढ्दै जान्छ. हैन, सो त्यसभन्दा कम्तीमा ग्राममा, अझै त्योभन्दा कम्ती छ भने मिलिग्राम. Okay, so that is how we go down. So it should be of convenient size. Okay, so the choice of unit. Next is reproducibility. अब reproducibility भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ let us consider you going to a shop. हैन, तिमीहरु दोकानहरुतिर गयो अरे लुगाहरु किन्नु. ओके, सो प्यान्ट सिलाउनुको लागि या त सर्ट सिलाउनुको लागि लुगा किन्नु गयो अरे. लुगा किन्नु जाँदाखेरि सबै त्यो लुगा बेच्ने भैयाकोमा 1 मिटरको स्केल हुन्छ नि, हैन. दे हैव अ बिग स्केल. ओके, सो दे हैव अ बिग स्केल जुन चाहिँले चाहिँ तिनीहरूले नाप्छ, जुन चाहिँ स्केलले चाहिँ तिनीहरूले नापेर यति 1 मिटर लुगा 2 मिटर लुगा भनेर दिन्छ. अब नाउ यु गो टु डिफरेन्ट प्लेसेस, हैन. अब तिमी एउटा भैयाकोमा गयो, अर्को दोकानकोमा जान्छ, अर्को दोकानकोमा जान्छ, त्यसरी डिफरेन्ट दोकानमा जाँदाखेरि जसकोमा पनि जाँदाखेरि 1 मिटर 2 मिटर त्यसरी नाप्दाखेरि त्यही सेम स्केल हुन्छ नि त, एउटै रुलर हुन्छ नि त, त्यो लामो खालको. सो के भन्नु खोजेको चाहिँ रिप्रोड्युसिबिलिटी चाहिँ द्याट एभ्रीबडी should be able to know that is 1 meter. Okay, and त्यसको डिफरेन्ट हुँदैन. अब एउटाकोमा 1 मिटर भनेको त्यत्रो भयो, अर्को दोकानमा जाँदाखेरि 1 मिटर अलिक छोटो, अर्को दोकानमा जाँदाखेरि 1 मिटर अलिक लामो, त्यस्तो हुँदैन नि त. 1 मिटरको एउटा स्ट्यान्डर्ड लेन्थ हुन्छ. सो त्यसरी नै टक नाप्दै दिन्छ. सो त्यो भयो रिप्रोड्युसिबिलिटी. ओके, नेक्स्ट इज नो चेन्ज विथ स्पेस एन्ड टाइम भन्दैछ. ओके, सो स्पेस र टाइममा चाहिँ त्यो युनिट चाहिँ चेन्ज हुनु हुँदैन भन्दैछ. सो त्यसको मतलब नै हो it should not have any change with space and time. Okay, so these are the three ways in which we should have the choice of units. अब युनिट को एउटा चुज गर्नुको लागि चाहिँ हामीले यो तीनटा चीज चाहिँ ध्यानमा राख्नुपर्छ. Okay, so we understood that there for us to represent a physical quantity we should have a numerical value which is multiplied by the unit. Okay, so हाम्रो केसमा 10 centimeter थियो, 10 centimeter 10 was the numerical value, centimeter is the unit. Our unit भनेको के हो? They are standard physical quantities which are used to measure unknown quantities of the same nature. Alright, so अब choice of unit चाहिँ के अरे, it should be convenient size, हैन, एउटा काम ठिकैको साइजको हुनु पर्यो. Then reproducibility, त्यहाँदेखिको no change with space and time. So they are the
These are the ways in which we can choose a unit. So talking about units, now since we are talking about units, units चाहिँ कति प्रकारको हुन्छ रे? There are two types of units. Okay, one could be when we are talking about units, there are two types of units. One is fundamental units and another one is derived units. Okay, so now हामीले यहाँनिर बुझ्यो युनिट पहिला बुझ्यो के हो, चोइस कसरी गर्नुपर्ने त्यो बुझ्यो. अब हामीले now the next thing that we are understanding is that there are types of units. Okay, so unit को पनि टाइप हुन्छ. एउटा टाइप चाहिँ के अरे फन्डामेन्टल युनिट्स, अर्को चाहिँ derived units. Okay, so now let us understand what does fundamental unit mean and what is derived unit. So fundamental unit, okay, so fundamental unit भनेको के हो भन्दा चाहिँ the word fundamental यो फन्डामेन्टल भनेकै इङ्ग्लिसमा जुन चाहिँ फन्डामेन्टल वर्ड छ त्यसको मिनिङ चाहिँ हो बेसिक एकदमै एउटा बेसिक युनिट. सो त्यति बुझ्यो भने हुन्छ. फन्डामेन्टल युनिट भनेपछि के, दे आर बेसिक युनिट एन्ड दे आर इन्डिपेन्डेन्ट. त्यो चाहिँ कुनै अर्कोमा एक अर्कामा डिपेन्डेन्ट हुँदैन. ओके, सो देयर आर डिफ्रेन्ट फन्डामेन्टल युनिट्स. ओके, in physics there are different fundamental units. So त्यो फिजिक्समा त्यो डिफ्रेन्ट फन्डामेन्टल युनिट्स चाहिँ दे आर इन्डिपेन्डेन्ट अफ इच अदर. एउटा युनिट अर्कोसँग डिपेन्डेन्ट हुँदैन. सो दे आर इन्डिपेन्डेन्ट. ओके, द नेक्स्ट थिङ द्याट वी निड टु रिमेम्बर इज इट क्यानट बी चेन्ज. एउटा युनिट अर्कोमा चेन्ज हुनु सक्दैन. बुझ्दैछ? सो दे आर इन्डिपेन्डेन्ट भनेको मतलब दे आर इन्डिपेन्डेन्ट. अब त्यो दुईटा कुनै पनि एउटाले अर्कोमा डिपेन्डेन्ट हुँदैन. अर्को के छ, दे क्यानट बी चेन्ज. एन्ड अनदर point of fundamental unit is it cannot be related to each other. Okay, so एउटा fundamental unit अर्कोसँग रिलेट गर्दैन. Okay, so अब तिमीहरूले बुझ्छ के हो भनेर. This is a table. Okay, so in this table you can see that there are different fundamental units. This is a quantity name. Okay, and this is the SI unit for that, and this is the symbol. Okay, so एउटा क्वान्टिटी, फिजिकल क्वान्टिटी चाहिँ के अरे, लेन्थ, विड्थ, हाइट, डेप्थ. अब यो चारवटा भयो. अब लेन्थ भनेको के हो, एउटा लेन्थ नाप्नु. विड्थ भनेको कतिको मोटो कतिको पतला छ भने हो विड्थ भयो. हाइट भनेको के हो, कतिको लामो कतिको छोटो छ. हाइट मान्छेको हुन्छ नि हाइट, त्यस्तै कतिको अल्गो कतिको सानो भनेको हाइट भयो. अब डेप्थ भन्दैछ, डेप्थ भनेको के हो, कतिको गहिरो छ कतिको छैन भनेर खोज्छ नि, हो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, डेप्थ भन्छ. सो यो सबै लेन्थ, विड्थ, हाइट, डेप्थ, यो सबै चारवटा चिजलाई चाहिँ कुन चाहिँ युनिटले मेजर गर्छ अरे भन्दा चाहिँ मिटरले गर्छ. ओके, सो त्यो मेजर गर्नको लागि चाहिँ मिटर चाहिन्छ. अन्त त्यसको सिम्बल चाहिँ के हुन्छ, एम. ओके, सो लेन्थ, विड्थ, हाइट, डेप्थहरू गर्नुको लागि चाहिँ एसआई युनिट चाहिँ मिटर चाहिन्छ. अन्त त्यसको युनिट सिम्बल चाहिँ हो एम. त्यसरी नै अर्को फन्डामेन्टल युनिट हाम्रो के हो, टाइम. ओके, सो घडीमा काँटा हुन्छ नि, सो त्यसमा टाइम हुन्छ नि त हाम्रो. सो टाइमको चाहिँ फन्डामेन्टल युनिट चाहिँ के हो, सेकेन्ड हो. ओके, सो 1 सेकेन्ड, 2 सेकेन्ड, 3 सेकेन्ड हुँदै हुन्छ. 60 सेकेन्डको 1 मिनट हुन्छ. फेरि 60 मिनट्सको अर्को 1 घन्टा हुन्छ. सो द्याट इज लाइक 60 सेकेन्ड्स मेक्स 1 मिनट and 60 minutes makes 1 hour. Okay, so time is another physical quantity and the SI unit is second. Symbol के हुन्छ, small s. Okay, यो सबै युनिटको सिम्बल चाहिँ के हुन्छ, स्मल लेटरमा हुन्छ. अब मासको के भयो, किलोग्राम. मास भनेको एउटा केही चिजको वेट नाप्दाखेरि किलोग्राममा गर्छ, कति हुन्छ सिम्बल, केजी. टेम्परेचरको एसआई युनिट के हो, केल्भिन हो. अब नाउ केल्भिन इज अ नेम अफ अ साइन्टिस्ट. केल्भिन चाहिँ के अरे, एउटा साइन्टिस्टको नाम पनि हो. अन्त उसले यो टेम्परेचरको युनिट खोजेकोले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई केल्भिन भनेर नाम दिएको छ, यो युनिटको नाम. अन्त जुन चाहिँ पनि युनिटको चाहिँ अब नाम चाहिँ एउटा कुनै साइन्टिस्टको नाम हुन्छ नि, त्यसलाई मात्रै हामीले क्यापिटल लेटरमा लेख्छौँ, अरू सबै स्मलमा लेख्छौँ. ओके, सो सिन्स टेम्परेचरको केल्भिन इज द नेम अफ अ साइन्टिस्ट, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ क्यापिटल के लेख्छ यसको सिम्बल. अब केही चिजको अमाउन्ट कति छ भनेर हेर्नु छ भने त्यो चाहिँ के भन्छ, मोलिक्युलमा खोज्छ, मोल भन्छ. 1 मोल 2 मोल अफ सब्सटेन्सहरू भन्छ. ओके, यो केमिस्ट्रीमा पढ्छ तिमीहरूले पछि हो, केमिकल जस्तो फिजिकल साइन्समा भयो, केमिस्ट्रीमा चाहिँ तिमीहरूले यो पढ्छ. यसमा चाहिँ मोल भयो. अन्त यो के भयो, मोलको अब रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ एमओएल लेख्छ.
Okay, now next is electric current. Okay, so electric current को unit चाहिँ के हो, current को ampere. Okay, so now ampere is also a name of scientist. अब एम्पियर पनि एउटा साइन्टिस्टको नेम भएकोले गर्दाखेरि यसको के हुन्छ, क्यापिटल लेटर ए भनेको। त्यसरी नै ल्युमिनस इन्टेन्सिटी भन्दैछ। ल्युमिनस इन्टेन्सिटी भनेको के हो, जुन चाहिँ पनि लाइट आउँदैछ हाम्रो, त्यो लाइटको इन्टेन्सिटी कतिको ब्राइट छ लाइट, कतिको छैन भनेर त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ ल्युमिनस इन्टेन्सिटी हेर्दा चाहिँ क्यान्डेला भन्छ, CANDELA। ओके, सो द्याट इज CD। अब एउटा प्लेन एङ्गल भयो, त्यसको रेडियन हुन्छ रेड भयो, सलिड एङ्गलको स्टेरेडियन हुन्छ SR लेख्छ। ओके, सो यो प्लेन एङ्गल र सलिड एङ्गल तिमीहरूलाई अहिले त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन। ओके, सो दिज आर नट द्याट मच इम्पोर्टेन्ट, बट यो 1 2 3 4 5 6 7 यो 7वटा छ जुन चाहिँ माथिबाट, दिज 7 आर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो चाहिँ तिमीहरूले यो नाम प्लस यो युनिट र त्यसको सिम्बल, all these things are very very important. Okay, so talking about fundamental units चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे, they are independent of each other, कुनै पनि एउटा अर्कोसँग रिलेटेड हुँदैन, अन्त इट क्यानट बी चेन्ज। अब टाइमलाई लेन्थमा चेन्ज गर्न सक्दैन, टाइमलाई मासमा चेन्ज गर्न सक्दैन, त्यसरी नै इट क्यानट बी रिलेटेड टु इच अदर, अब अर्कोसँग रिलेटेडै हुँदैन। त्यसले गर्दा अब एउटा क्वान्टिटी, फिजिकल क्वान्टिटी, लेन्थ विथ हाइट भयो, यसको मिटर हुन्छ, टाइमको सेकेन्ड, मासको किलोग्राम, टेम्परेचरको केल्भिन, अमाउन्ट अफ सब्सटेन्सको मोल, इलेक्ट्रिक करेन्टको एम्पियर, लुमिनस इन्टेन्सिटीको क्यान्डेला। ओके, सो यति तिमीहरूलाई याद भयो भने काफी छ। सो हामीले युनिट्सको वी स्टडिड द्याट देयर आर टु टाइप्स अफ युनिट्स, एउटा फन्डामेन्टल, अर्को के अरे डिराइभ्ड युनिट्स। Now let us talk about derived units. Derived units भनेको के अरे, it depends on the fundamental unit. So derived unit चाहिँ fundamental unit मै डिपेन्ड गर्छ अरे, अन्त it can also be expressed in terms of fundamental units. अब fundamental units लाई को टर्म्समा त्यसलाई एक्सप्रेस गर्न सक्छ। अब यो चाहिँ हामीले बुझ्छ कसरी हुन्छ। अब यहाँ this is the table. Okay, so this is the derived quantities हैन, derived physical quantities को यो नामहरु भयो। अब डिस्प्लेसमेन्ट पनि एउटा derived physical quantity हो, सिम्बल चाहिँ के अरे, D अरे हैन, अन्त SI युनिट त्यसको के हुन्छ, मिटरमै हुन्छ, किनभने डिस्प्लेसमेन्ट पनि एउटा लेन्थ जस्तै हो नि त हो। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको हामीले पछि पढ्छौँ मोसन च्याप्टरमा। ओके, सो इन द नेक्स्ट च्याप्टर मोसन वी विल टक अबाउट डिस्प्लेसमेन्ट देयर। अहिलेको लागि चाहिँ तिमीहरूले जस्ट बुझ द्याट इट इज वान मोर फिजिकल क्वान्टिटी, ओके, विच इज अ डिराइभ्ड फिजिकल क्वान्टिटी, अन्त इट हेज मिटर। ओके, सिम्बल एम नै भयो। अन्त एरिया, एरियाको एरियालाई चाहिँ के लेख्छ, ए भनेर लेख्छ हो। सो एरियाको चाहिँ के हो, मिटर स्क्वायर। किन भन्दा चाहिँ एरिया भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ हुन्छ। सो लेन्थ र ब्रेथ दुइटै केमा हुन्छ, मिटर इन्टु मिटर हुन्छ, द्याट इज वाइ मिटर स्क्वायर। भल्युम, भल्युम भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट होइन, सो लेन्थ इन्टु लेन्थ, त्यसले गर्दाखेरि मिटर इन्टु मिटर गर्दाखेरि मिटर क्युब भयो, 3 खेप मिटर भयो। अब स्पिड गर्दैछ, स्पिडलाई के गर्छ, यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन। सो स्पिडको फर्मुला के हुन्छ, मिटर पर सेकेन्ड। अब यो अल द स्पिड, भेलोसिटी, एक्सेलरेसन, फोर्स, यो अल दिस थिङ्स यु विल स्टडी इन द नेक्स्ट च्याप्टर। ओके, त्यति बेला चाहिँ यु विल स्टडी मोर अबाउट द डिराइभ्ड युनिट्स। ओके, सो स्पिडको चाहिँ के अरे, स्पिडको अहिले बुझिरहेको चाहिँ स्पिड इज इक्वल्स टु डिस्टेन्स अपन टाइम हुन्छ। ओके, फर्मुला। सो वन्स यु नो द्याट स्पिड इज इक्वल्स टु डिस्टेन्स अपन टाइम, डिस्टेन्सको युनिट के हो, मिटर्स, टाइमको के हो, सेकेन्ड, सो द्याट इज वाइ मिटर पर सेकेन्ड स्पिडको। भेलोसिटी भनेको इट इज अल्सो मिटर पर सेकेन्ड, बट इट हेज सम डिरेक्सन। ओके, द्याट इज डिफरेन्ट। नाउ लेट अस टक अबाउट एक्सेलरेसन। एक्सेलरेसन इट इज द रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भेलोसिटी पर युनिट टाइम हुन्छ। भेलोसिटीको मिटर पर सेकेन्ड भयो, अब डिभाइड बाइ फेरि सेकेन्ड गर्दा चाहिँ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इज द युनिट अफ एक्सेलरेसन। त्यसरी नै फोर्सको न्युटन, एनर्जीको जूल, डेन्सिटीको किलोग्राम पर मिटर क्युब, मोमेन्टको न्युटन मिटर, पावरको वाट, वर्कको जूल, मोमेन्टमको किलो, ग्राम मिटर पर सेकेन्ड, अन्त प्रेसरको पास्कल। ओके, सो अल दिस इज अ टेबल अफ अ डिराइभ्ड युनिट्स। ओके, सो डिराइभ्ड युनिट्स भनेको चाहिँ के अरे, दे आर अल्सो युनिट्स, फिजिकल क्वान्टिटिज हैन, दे आर अल्सो युनिट्स, बट दे आर डिराइभ फ्रम द फन्डामेन्टल, जुन चाहिँ बेसिक युनिट्सहरू त्यहाँ रहेको लेन्थ, टाइम, टेम्परेचर भयो, तिनीहरूबाटै डिराइभ गरेर चाहिँ बनाएको युनिटहरूलाई चाहिँ दे आर नोन एज डिराइभ्ड युनिट्स। Okay, so with this we are
मोस्टली डन विथ द च्याप्टर होइन यो एउटा इन्ट्रोडक्टरी क्लास जस्तो थियो बट द फर्स्ट च्याप्टर इज नट द्याट लङ होइन यति बुझेको छ भने खास तिमीहरूले गर्नु सक्छ ओके सो दिस इज अ टोटल अबाउट द फर्स्ट च्याप्टर ओके विल सी नेक्स्ट क्लासमा इफ देयर आर सम मोर विल डिस्कस द्याट otherwise we'll shift to the next chapter in the next class all right so this is the if this is all and everything that you need to understand from the first chapter okay so यो सँगसँगै मैले यो तिमीहरूको भिडियो पनि छ यो with along with the video I will also send you the what do you call it I'll also send the PDF होइन जुन चाहिँबाट चाहिँ तिमीहरूले यो देख्न सक्छ ल so with this we are through with the first chapter thank you so much